Cartilage is a specialized, firm and flexible form of connective tissue in which extracellular matrix has a firm consistency. General features are cartilage support region of the body that require varying degree of flexibility. It is an avascular structure nourished by diffusion. No nerves are present in cartilage. Regeneration of cartilage is poor. It is covered externally by a dense connective tissue sheet known as perichondrium, except over the fibrocartilage. ফাইব্রোকার্টিলেজ ছাড়া কার্টিলেজের বাইরে যে ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু শীট দিয়ে কভার করা থাকে সেটাকে আমরা পেরিকন্ড্রিয়াম বলি, তোমরা জানো। তাহলে এই ফিচারগুলো, হোয়াট ইজ পেরিকন্ড্রিয়াম? Perichondrium is a sheet of dense connective tissue except the articular cartilage of joints. All hyaline cartilage is covered by perichondrium. Perichondrium is essential for the growth and maintenance of cartilage. It is rich in collagen type 1 fiber, contain numerous fibroblasts. তাহলে perichondrium কি? What is perichondrium? Ma'am, perichondrium is a sheet of dense connective tissue. কোথায় থাকবে না, except at the articular cartilage of joints. All hyaline cartilage covered by perichondrium except the fibrocartilage. Fibrocartilage ছাড়া বাকি দুইটা cartilage cover থাকবে perichondrium দিয়ে। Perichondrium made of 2 layers. Periosteum এর মতো perichondrium এ আমরা দুইটা লেয়ার পাই, outer fibrous or vascular layer, inner chondrogenic or cellular layer. কম্পোজিশন অফ কার্টিলেজ, বোনসের মতো কার্টিলেজের কম্পোজিশন আমাদের জানতে হবে। সেল, ফাইবার এন্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। কার্টিলেজেও সেল থাকবে, ফাইবার থাকবে, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকবে। সেল হলো কন্ড্রোসাইট, ফাইবারের মধ্যে কানেকটিভ টিস্যু ফাইবারের মধ্যে কোলাজেন এবং ইলাস্টিক ফাইবার থাকে কার্টিলেজে। গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স অ্যাসিড মিউকোপলিস্যাকারাইড, কন্ড্রোটিন সালফেট, কোলাজেন টাইপ 2, ইলেকট্রোলাইট এন্ড ওয়াটার। তাহলে পেরিকন্ড্রিয়ামের দুইটা লেয়ার আমরা জানলাম, outer fibrous or vascular layer, inner chondrogenic or cellular layer. Composition of cartilage. Cartilage cell fiber ground substance থাকবে, আমরা জানি cartilage cell কে chondrocyte বলে। ফাইবারের মধ্যে কোলাজেন এন্ড ইলাস্টিক ফাইবার থাকবে, আর গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স অ্যাসিড মিউকোপলিস্যাকারাইড থাকবে, কোলাজেন টাইপ 2 থাকবে, ইলেকট্রোলাইট এবং ওয়াটার থাকবে। তাহলে কম্পোজিশনটা আমি আশা করি তোমরা পারবে। খুব ইম্পর্টেন্ট হলো টাইপস অফ কার্টিলেজ, মনে আছে কার্টিলেজের টাইপগুলো? জি ম্যাম। আচ্ছা, হাবিব লাইনে আছো। হাবিবুর বলো দেখি কার্টিলেজ কি কি টাইপের আছে। হাবিবুর মনে আছে? হাবিবুর হায়ালিন কাট আর ফাইব্রোকাট ইলাস্টিক কাট আর ইলাস্টিক কার্টিলেজ। তাহলে কার্টিলেজ হলো তিন ধরনের, হায়ালিন, ইলাস্টিক এন্ড ফাইব্রো কার্টিলেজ। হায়ালিন কার্টিলেজ কোলাজেন টাইপ 2 থাকে, ইলাস্টিক কার্টিলেজে কোলাজেন টাইপ 2 সাথে ইলাস্টিক ফাইবার, মেইনলি ইলাস্টিক ফাইবারের জন্যই আমরা এর নাম বলি ইলাস্টিক কার্টিলেজ। ফাইব্রো কার্টিলেজ composed of collagen type 1 fiber. Function of cartilage: supports of tissue, provides gliding area for the joints and facilitating movements, essential for growth of long bone. Characteristics of three types of cartilage. Hyaline cartilage presents highly basophilic homogeneous matrix. তোমরা জানো আমরা যখন কার্টিলেজের মাইক্রোস্কোপিক ফিচার গুলো দেখিয়েছি সেখানে আমরা বলেছি আন্ডার মাইক্রোস্কোপে আমরা কার্টিলেজ যখন দেখবো, হাইলিন কার্টিলেজের ম্যাট্রিক্সটা হলো হোমোজেনাস। Collagen fibril present in the matrix have the same refractive index as that of ground substance. কোলাজেন গুলো ফিব্রিল আকারে থাকে এবং তারা দেখতে পুরা গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের মতোই দেখায়। Fresh hyaline cartilage is bluish white and translucent. In the embryo, it serves as a temporary skeleton until it is gradually replaced by bone. Hyaline cartilage is characterized by small aggregations of chondrocytes which are embedded in the matrix of ground substance reinforced by collagen fiber. Chondrocyte গুলো যেখানে থাকে সেই জায়গাগুলোকে আমরা লেকুনি বলি। Structure of hyaline cartilage: it consists of matrix, perichondrium and chondrocyte. Matrix of the hyaline cartilage is characterized by presence of highly basophilic homogeneous matrix. Matrix consists of collagen embedded in a firm hydrated gel of proteoglycan, structural glycoproteins,
Hyaline cartilage contain primarily type 2 collagen, small amount of collagen type 4, 5, and 6, and others are also present. The matrix appears homogeneous because the collagen fibril present in the matrix have the same refractive index as that of the ground substance. তাহলে মেইনলি হায়ালিন কার্টিলেজটা কোলাজেন ফাইবার দিয়ে তৈরি এবং কোলাজেনের অনেকগুলো টাইপ আছে, মেইনলি কোলাজেন টাইপ 2 থাকে, 9, 10, 11 others also are present. Perichondrium except in the articular cartilage of joints, all hyaline cartilage is covered by a layer of dense connective tissue called perichondrium. তাহলে হায়ালিন কার্টিলেজে আমরা কন্ড্রোসাইট পাবো, তার একটা ম্যাট্রিক্স পাবো, বাইরের দিকে পেরিকন্ড্রিয়াম থাকবে আর একটা কন্ড্রোসাইটস। কন্ড্রোসাইট গুলো কেমন থাকে? কার্টিলেজ সেল অর কন্ড্রোসাইট অকুপাই স্মল ক্যাভিটি, দিস ইজ দ্য স্মল ক্যাভিটি, এবং এখানে কার্টিলেজ সেল থাকে, এটাকে বলে লেকুনি, উইথিন দ্য ম্যাট্রিক্স কল লেকুনি। Chondrocytes are round and may appear in group of up to 8 cells. These group are called isogenous. দেখো দুইটা আছে, তারপরে এরকম গ্রুপ করে তিনটা আছে, চারটা আছে, আপ টু 8 সেল পর্যন্ত থাকতে পারে, এটাকে বলে আইসোজেনাস গ্রুপ অফ chondrocyte. Each cell contain a large spherical centrally placed nucleus. This is the nucleus. Chondrocytes synthesize collagen and other matrix molecule. আচ্ছা, এটা অন্য একটা স্লাইডে চলে এসেছে। দিস ইজ দ্য হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দ্য হায়ালিন কার্টিলেজ, অথবা আন্ডার মাইক্রোস্কোপ আমরা হায়ালিন কার্টিলেজের স্ট্রাকচারটা কিরকম দেখবো। দিস ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স, এটা হলো ম্যাট্রিক্স, ব্লুইশ হোয়াইট ইন কালার। আচ্ছা, ম্যাট্রিক্সটা কেন হোমোজেনাস কেউ একজন বলতে পারবা? ম্যাম কোলাজেন ফিব্রিলটা সেম রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স ম্যাম। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা এটা ভাবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা জিজ্ঞেস করি যে ম্যাট্রিক্সটা কেন হোমোজেনাস। আর আইসোজেনাস গ্রুপ অফ কন্ড্রোসাইট বলতে কি বুঝো? ম্যাম হচ্ছে ওরা আপ টু 8 পর্যন্ত ম্যাম একসাথে থাকে ম্যাম সেলগুলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কন্ড্রোসাইট আর অ্যারেনস্টিন গ্রুপ আপ টু 8 সেল পর্যন্ত থাকতে পারে, এই গ্রুপ করে যে থাকে এটাকে আমরা আইসোজেনাস গ্রুপ বলি। আচ্ছা, তাহলে হিস্টোলজিক্যাল ফিচারটা বলতে পারবো? আইডেন্টিফাই করতে হবে। তোমাদের লাকি স্লাইডে আমরা হায়ালিন কার্টিলেজের স্লাইড গুলো দিয়ে থাকি, এখানে তোমাকে ছবি আঁকতে হবে, আইডেন্টিফাইং ফিচার লিখতে হবে, আর কিছুটা শর্ট ডেসক্রিপশন লিখতে হবে। লাকি স্লাইডে তোমাদের হায়ালিন কার্টিলেজ থেকে যার যে স্লাইড পড়বে সেই স্লাইডটা একদম ডিটেইলস জানতে হবে, এখান থেকে প্রশ্ন করা হবে। তাহলে হায়ালিন কার্টিলেজ তোমরা পারবা। এখানে আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস কি কি হতে পারে, রবি একটু বলো। ম্যাম প্রেজেন্স অফ হাইলি বেসিক্যালি হোমোজেনাস ম্যাট্রিক্স আছে, আর হচ্ছে আইসোজেনাস সেলস গুলো আইসোজেনাস আছে, দেন হলো ব্লুইশ হোয়াইট, আর ম্যাম সেলগুলো লেকুনাতে থাকে ম্যাম। আচ্ছা, আর বাইরের দিকে কি থাকবে? জি ম্যাম। কার্টিলেজ, ম্যাম পেরিকন্ডিয়াম থাকবে ম্যাম। পেরিকন্ড্রিয়াম, তাহলে এটা একটা আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস, পেরিকন্ড্রিয়াম প্রেজেন্ট, কারণ সাইটোকার্টিলেজে যে আমরা পেরিকন্ড্রিয়াম পাবো না। আচ্ছা, তাহলে পরের স্লাইডে যাই আমরা। ডিস্ট্রিবিউশন কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তোমরা জানো? কোস্টাল কার্টিলেজ, ট্রাকিয়াল রিং, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, থাইরয়েড কার্টিলেজ, ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, তারপরে হচ্ছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ, ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ, অল আর দ্য হায়ালিন কার্টিলেজ। তোমরা জানো আমরা প্রতিটা রিলেটেড টপিকসে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি। এরপরের কার্টিলেজটা হলো ইলাস্টিক কার্টিলেজ। ইট কন্টেন অ্যাবান্ডেন্ট নেটওয়ার্ক অফ ফাইন ইলাস্টিক ফাইবার। তাহলে এখানে মেইনলি ইলাস্টিক ফাইবার দেখে আমরা ইলাস্টিক কার্টিলেজটা আইডেন্টিফাই করব। ইট কন্টেন কোলাজেন টাইপ 2 fibril, fresh elastic cartilage, yellowish color due to presence of elastin. This is the histological features of the elastic cartilage.
এটা হলো তার কাভারিং, আউটার কাভারিং, পেরিকন্ড্রিয়াম। তারপরে ভিতরে যে সেল দেখা যাচ্ছে দিস আর দা কন্ড্রোসাইট, মাঝখানে ইলাস্টিক ফাইবার আছে, তাহলে এটা হলো ইলাস্টিক কার্টিলেজ। দিস ইজ দা তোমার পেরিকন্ড্রিয়াম। এটা একটা ইপিগ্লোটিসের স্লাইড থেকে নেয়া, সেজন্য ইপিগ্লোটিসের তোমার এখানে লাইনিং এপিথেলিয়ামটা দেখা যাচ্ছে। আমরা যেহেতু ইলাস্টিক কার্টিলেজ করতেছি, তাহলে ইলাস্টিক কার্টিলেজের অংশটুকু আমরা দেখব। বাইরের দিকে পেরিকন্ড্রিয়াম প্রেজেন্ট, ইলাস্টিক ফাইবার প্রেজেন্ট, কন্ড্রোসাইট প্রেজেন্ট উইথিন দা লেকুনি। লেকুনির মধ্যে কন্ড্রোসাইট গুলো থাকবে। ডিস্ট্রিবিউশন তোমরা জানো, আমরা তিনটা বলে বলি, এক্সটার্নাল ইয়ার, অডিটরি টিউব আর হলো ইপিগ্লোটিস। আর যেহেতু লেরিংস তোমরা পড়ে ফেলেছো, তোমরা জানো কিউনিফর্ম এবং কর্নিকুলেট লেরিংস, কার্টিলেজ অফ দ্য লেরিংস আর ইলাস্টিক ইন নেচার, সেজন্য এই দুটো তোমরা এক্সাম্পলে বলতে পারো। অরিকল অফ দ্য ইয়ার, the walls of external auditory canal, the auditory tubes, epiglottis, uniform cartilage in the larynx, corniculate cartilage in the larynx। তাহলে ইলাস্টিক কার্টিলেজটা তোমরা পারবে। Fibrocartilage. Fibrocartilage is characterized by the presence of dense bundle of collagen fiber with rows of chondrocyte between the bundle. Collagen ফাইবার গুলো বান্ডেল করে থাকবে এবং তার মাঝে মাঝে কন্ড্রোসাইটের রো দেখা যাবে। কন্ড্রোসাইট আইদার সিঙ্গেল অর ইন আইসোজেনাস গ্রুপ, সিঙ্গেল থাকতে পারে অথবা আইসোজেনাস গ্রুপ করে থাকতে পারে। It is rich in collagen type 1 fiber. It does not have a perichondrium. এটা একটা টিপিক্যাল ফিচার, এখানে কোনো পেরিকন্ড্রিয়াম থাকবে না। এটা একটা ইন্টারভার্টিবল ডিস্কের তোমার সেকশন। আমরা জানি ইন্টারভার্টিবল ডিস্ক ফাইব্রোকার্টিলেজ দিয়ে তৈরি এবং এটা হলো তার হিস্টোলজিক্যাল ফিচার। দেখো বাইরের দিকে কোনো পেরিকন্ড্রিয়াম নাই, তার আউটার কোনো কানেকটিভ টিস্যু কাভারিং নাই এবং পিঙ্ক কালার দেখা যাচ্ছে, এগুলো হলো কোলাজেন ফাইবার বান্ডেল করে আছে, যে জন্য এটা মোর প্রমিনেন্ট। ফিব্রিল করে থাকলে আমরা ম্যাট্রিক্স থেকে সেটাকে আলাদা করতে পারি না। এটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে কোলাজেন ফাইবার গুলো বান্ডেল করে আছে, সেজন্য ম্যাট্রিক্স থেকে আমরা খুব ইজিলি এটাকে আলাদা করতে পারছি। আর যখন হায়ালিন কার্টিলেজ দেখেছি, সেখানে কোলাজেন ফাইবার গুলো ফিব্রিল করেছিল, যে কারণে আমরা ম্যাট্রিক্স থেকে আলাদা করতে পারিনি, সেজন্য হোমোজেনাস ম্যাট্রিক্স বলছিলাম আমরা হায়ালিন কার্টিলেজে। তাহলে দিস আর দা কোলাজেন ফাইবারের বান্ডেল অফ কোলাজেন ফাইবার। এই যে দেখো কন্ড্রোসাইট গুলো রো করে আছে বিটুইন দা বান্ডেল অফ কোলাজেন ফাইবার। তাহলে কন্ড্রোসাইট গুলো সিঙ্গেল থাকতে পারে অথবা আইসোজেনাস গ্রুপ করে থাকতে পারে। বাইরের দিকে কোনো পেরিকন্ড্রিয়াম নাই। যদি এরকম কোনো স্ট্রাকচার আমরা দেখি, দিস ইজ দা ফাইব্রোকার্টিলেজ, হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ। তিনটা কার্টিলেজের ডিফারেন্স পারবা তোমরা? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে হিস্টোলজিক্যাল তোমাদের যে ছবিগুলো আমি দেখালাম, এগুলো দেখে হিস্টোলজিক্যাল ডেসক্রিপশন শিখবা আর হলো তিনটা কার্টিলেজের ডিফারেন্স শিখবা। তিনটা কার্টিলেজের ডিফারেন্স তোমাদের রিটেনে আসে, কানেকটিভ টিস্যু থেকে রিটেনে আসতে পারে, তাহলে তিনটা ডিফারেন্স করে নিবা। ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ফাইব্রোকার্টিলেজ, ইন্টারভার্টিবাল ডিস্ক, লেব্রাম গিনয়েডালি মানে গ্ল্যানয়েডাল লেব্রাম, অ্যাসিটাবুলার লেব্রাম আর হলো সিম্ফাইসিস পিভিস, তোমরা জানো অলরেডি। নেক্সট হলো বোনস। বোনসও তোমাদের আগে পড়ানো হয়েছে, তারপর আমরা একটু রিভাইজ করছি। বোন ইজ এ হাইলি ভাস্কুলার হার্ড ফর্ম অফ কানেকটিভ টিস্যু। ফার্ম এন্ড ফ্লেক্সিবল ফর্ম অফ কানেকটিভ টিস্যু ছিল কার্টিলেজ। হাইলি ভাস্কুলার, কার্টিলেজ ছিল এ ভাস্কুলার, কিন্তু বোন হলো হাইলি ভাস্কুলার হার্ড ফর্ম অফ কানেকটিভ টিস্যু। ডেফিনেশনটা মনে রাখতেই হবে। বোনস খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা ভাইভাতে হার্ড পার্টে বোনস দিয়ে ফেস করবে, সেখান থেকে বোনসের ডেফিনেশন কম্পোজিশন জিজ্ঞেস করবে। Bone is a highly vascular hard form of connective tissue. Composition, cells and extracellular matrix. Cells are, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই সিরিয়ালি তোমাদের বলতে হবে, এটা মনে রাখতেই হবে। Osteoprogenitor cells, osteoblast, osteoclast and osteocyte. What are the bone cell? Osteoprogenitor cell, osteoblast, osteoclast and osteocyte. তাহলে বোনের ডেফিনেশন হলো বোন ইজ এ হাইলি ভাস্কুলার হার্ড ফর্ম অফ কানেকটিভ টিস্যু, cells and extracellular matrix.
osteoprogenitor, osteoblast, osteoclast, and osteocyte. These are the important bone cell. তোমাদের কাছে যাদের বই নাই তারা এই স্লাইড গুলো রেকর্ডেড থাকে আমাদের প্রতিটা লেকচার, তোমরা এখান থেকে খাতায় লিখে নিতে পারো, তারপরে মুখস্থ করতে পারো। Extracellular matrix composed of organic and inorganic component. Organic component consist of type 1 collagen fiber. তাহলে বোনসে কোন কানেকটিভ টিস্যু ফাইবার থাকে? বোনসে কোন কানেকটিভ টিস্যু ফাইবার থাকে? সাপোর্টিং কানেকটিভ টিস্যু। না, বোনসটা হলো একটা সাপোর্টিং কানেকটিভ টিস্যু। কানেকটিভ টিস্যু ক্লাসিফিকেশনে আমরা বলি কানেকটিভ টিস্যু প্রপার, কানেকটিভ টিস্যু স্পেশাল প্রপার্টি, সাপোর্টিং কানেকটিভ টিস্যু, এর মধ্যে পড়ে যায় বোনস আর কার্টিলেজ। আর কোলাজেন কোন ফাইবার দিয়ে? কোলাজেন ফাইবার। টাইপ 1 কোলাজেন ফাইবার, এটা ভাইবাতে ধরে এটা মনে রাখতেই হবে। বোনস কন্টেইন টাইপ 1 কোলাজেন ফাইবার। গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স কন্ড্রোটিন সালফেট, কেরাটিন সালফেট, গ্লাইকোপ্রোটিন, এর মধ্যে হচ্ছে অস্টিওক্যালসিন, অস্টিওপন্টিন, সাইলোপ্রোটিন। মনে রাখতে পারলে মনে রাখবেন, নাইলে শুধু গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের মধ্যে কন্ড্রোটিন সালফেট, গ্লাইকোপ্রোটিন। ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্ট আর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, বাইকার্বনেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, যে কয়টা তোমাদের মনে থাকে মনে রাখবে। তাহলে এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স হলো অর্গানিক এন্ড ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্ট। অর্গানিকে টাইপ 1 কোলাজেন ফাইবার এন্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। ইনঅর্গানিকের মধ্যে হলো ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, বাইকার্বনেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম। These are the inorganic component of the bones. Function of bone: provide structural support of the body, protection of vital organ, এগুলো জানো তোমরা। Storage of calcium and magnesium. Bone contain red bone marrow which is responsible for blood cell formation. এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে। অনেক সময় তোমরা যখন লং বোন গুলো ধরো তখন তোমাদের পরীক্ষার সময় এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে লং বোনের ভিতরে কি থাকে। মেরো কেভিটি থাকে, মেরো কেভিটিতে বোন মেরু থাকে। তখন বোন মেরু থেকে তোমাদের কিছু প্রশ্ন করে। মেইনলি তোমার যখন ফিটাল লাইফে মেইনলি রেড বোন মেরু থাকে। রেড বোন মেরু কি কন্টেইন করে? অল সেলস অফ দা সার্কুলেটিং ব্লাড সেল গুলো থাকে। ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু পজিশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সিয়াল বোন যেমন স্কাল বোন, ভার্টিব্রা, স্টার্নাম এন্ড রিবস। তোমরা যখন তোমাদের প্রথম পড়িয়েছি মনে রাখার জন্য আমরা দুইটা করে এক্সাম্পল বলেছি। এখন তোমরা অনেক কিছু জানো, সেজন্য বাকিগুলো তোমরা অ্যাড করবে। স্টার্নাম এন্ড রিবস, যে বোনগুলো আমাদের এক্সিস ফর্ম করে সেগুলোকে আমরা বলি এক্সিয়াল বোন। তাহলে এক্সিয়াল বোন হলো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ম্যাম। বোন মেরু যে ট্রান্সপ্লান্ট করে ফ্যামিলির লোকদের থেকে কেন নেয়, অন্য লোকদের থেকে নেয় না কেন ম্যাম? এখানে হয়তো তোমার ব্লাড গ্রুপিং এর কোনো ফ্যাক্টর থাকতে পারে, অথবা তোমার অন্য কোনো রিজন থাকতে পারে, এটা আমার খুব একটা জানা নাই। এটা তোমরা যারা আছো ক্লিনিশিয়ান যারা থাকেন ওনাদের থেকে একটু জেনে নিতে পারো যে মানে কেন ফ্যামিলির লোকদের সিলেক্ট করা হয়। এখানে হয়তো গ্রুপিং এর কিছু একটা থাকতে পারে। আচ্ছা, নেক্সট ইয়েতে চলে যাই আমরা। ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু পজিশন: এক্সিয়াল বোন, স্কাল বোন, ভার্টিব্রা, রিবস আর হলো স্টার্নাম। অ্যাপেন্ডিকুলার বোন, বোনস অফ দা আপার এন্ড লোয়ার লিম্ব। পরেরটা হলো অ্যাকর্ডিং টু মেকানিজম অফ ওসিফিকেশন: মেমব্রেনাস ওসিফিকেশন, এক্সাম্পল প্যারাইটাল, ফ্রন্টাল, মেক্সিলা, জাইগোমেটিক বোন এন্ড ক্লেভিকল। কার্টিলেজিনাস ওসিফিকেশন থেকে আসে, যেমন অল ভার্টিব্রা, রিবস, স্টার্নাম, স্কেপুলা, all bones of the upper limb except clavicle, all bones of the lower limb. Membranocartilaginous, occipital, sphenoid, temporal and mandible. তাহলে বোথ ওসিফিকেশন থেকে আসতেছে। অক্সিপিটাল বোন যার দুইটাই থাকবে, দুই ধরনের ওসিফিকেশন থেকে ডেভেলপ করবে, অক্সিপিটাল, স্প্যানয়েড, টেম্পোরাল এন্ড ম্যান্ডিবল। অ্যাকর্ডিং টু শেপ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ বোন প্রতিটা ভাই প্রত্যেককেই ধরা হয়। যেমন লং বোন, লং বোনের মধ্যে টিপিক্যাল লং বোন, মডিফাইড লং বোন, মিনিয়েচার লং বোন। টিপিক্যাল লং বোন হলো যে বোনগুলো দেখতে লম্বা, তাদেরকে আমরা টিপিক্যাল লং বোন বলি। হিউমেরাস, ফিমার, রেডিয়াস আলনা, টিবিয়া, ফিবুলা, অল আর দা টিপিক্যাল লং বোন। Modified long bone, clavicle. Miniature long bone, metacarpal, metatarsal. Short bone,
এক্সাম্পল যেমন কার্পাল বোন, টার্সাল বোন। ফ্ল্যাট বোন, এক্সাম্পল রিবস, স্টার্নাম। ইরেগুলার বোন, ভার্টিব্রা। নিউমেটিক বোন, মেক্সিলা, ফ্রন্টাল বোন। সিসাময়েড বোন, ফিজিফর্ম, পেটেলা। তোমরা জানো এক্সাম্পল গুলো। Periosteum, the external surface of bone is covered by a layer of dense connective tissue called periosteum. হাইপার জন্য যেটা তোমাদের অ্যাড করতে হবে, তোমাদের এক্সামিনার যারা আছেন ওনারা শুনতে চান, ইট ইজ এ ফাইব্রোভাস্কুলো সেলুলার মেমব্রেন। আমরা তোমাদের অলরেডি ক্লাসে বলেছি, তাহলে ডেফিনেশনটা বলতে হবে, ইট ইজ এ ফাইব্রোভাস্কুলো সেলুলার মেমব্রেন হুইচ কভার দ্য এক্সটার্নাল সারফেস অফ বোন except the articular surface of bone and sesamoid bone. ডেফিনেশনটা কেউ একজন বলবে? Ma'am, periosteum is a fibrovasculocellular which বলো। covered by external surface of bone, a layer of dense connective tissue. জি ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা তাহলে বলো, বলো পেরিওস্টিয়ামের ডেফিনেশনটা কি বলবো ভাইবাতে যদি জিজ্ঞেস করা হয়? An external surface of bone is covered by a layer of dense connective tissue. এটা তো আমার স্লাইডে যা লেখা আছে তা বললা, একটু আগে যা বলে দিলাম সেটা বলো। Membrane Membrane. is covered by a dense. এই কথাটা বলতেই হবে, ফাইব্রোভাস্কুলো সেলুলার মেমব্রেন। বাকিটুক তোমরা এখান থেকে লাগাতে পারো, ঠিক আছে? which cover the external surface of bone except the articular surface and sesamoid bone. Periosteum consists of two layers: outer fibrous layer which is composed of fibroblast, collagen fiber. Inner cellular layer or osteogenic layer contain osteoblast which is responsible for bone formation. Function is that it receives the attachment of muscle, give nutrition to the outer part of the compact bone by the periosteal vessels. Protective function, give shape to the bone and also protect the bone. In injury, cellular layer helps in union of fractures by osteoblast. Endosteum, it is a single layer of osteogenic cell that lines the all internal cavities within the bone. Osteogenic cells are responsible for repairing the broken bone. Parts of growing long bone. আচ্ছা, গ্রোয়িং লং বোনের কি কি পার্ট আছে বলো। ম্যাম, ইপিফাইসিস, ডায়াফাইসিস আছে, মেটাফাইসিস আছে, ইপিফাইসিস আছে, আর হলো ম্যাম ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ। এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ, এই এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজটা দেখেই আমরা চিনব দিস ইজ দা গ্রোয়িং লং বোন। আচ্ছা, এপিফাইসিসের ডেফিনেশনটা কি মনে আছে? Ma'am, parts of growing long bone which ossify from secondary center. আচ্ছা Secondary ossification center. আচ্ছা, আর ডায়াফাইসিস? Epiphysis হচ্ছে পার্ট অফ গ্রোয়িং লং বোন হুইচ ওসিফাই ফ্রম সেকেন্ডারি ওসিফিকেশন সেন্টার। এপিফাইসিস হচ্ছে যে পার্টটা গ্রোয়িং লং বোনের সেকেন্ডারি ওসিফিকেশন সেন্টার থেকে আসবে, সেই পার্টটাই হলো এপিফাইসিস। এপিফাইসিসের টাইপগুলো থাকে প্রেসার এপিফাইসিস, ট্রাকশন এপিফাইসিস, অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস, অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস। তোমরা নামগুলো পড়েছো, যারা ভালো পারো তারা এই নামগুলো মনে রাখবে। টাইপ অফ এপিফাইসিস সবাইকে ধরা হবে না, যারা ভালো পারবে তাদের জন্য। Epiphyseal cartilage, it is the plate of hyaline cartilage situated between the epiphysis and diaphysis. This is the epiphyseal plate. It is the plate of hyaline cartilage which lies between the epiphysis and diaphysis. অথবা metaphysis বলতে পারো, epiphysis or metaphysis. Metaphysis is the part of diaphysis. The plate is found in children and adolescents. In adults who have stopped growing, the plate is replaced by epiphyseal line. Adultদের ক্ষেত্রে আমরা epiphyseal line পাবো, এরকম একটা লাইন পাবো। This is the epiphyseal line. Parts of young bone. Diaphysis, the shaft of a long bone ossified by primary center of ossification. এই পার্টটা প্রাইমারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন থেকে ডেভেলপ করে, এটাকে আমরা বলি ডায়াফাইসিস।
Metaphysis, the epiphyseal end of diaphysis, zone of active growth, epiphyseal plate of cartilage, separate epiphysis from the diaphysis. It causes increased length of the bone. Epiphyseal plate, flat plate of hyaline cartilage seen in the young growing bone. Epiphyseal line, it is the remnant of epiphyseal plate seen in adult. Articular cartilage, cover the external surface of the epiphysis, made of hyaline cartilage, decrease friction at the joint surfaces. Medullary cavity, লং বোনকে যদি আমরা এরকম সেকশন করি তাহলে ভিতরে আমরা একটা medullary cavity পাই. This is the cavity inside the shaft of the bone, contain yellow meru, mostly fat in adult. Adult এর ক্ষেত্রে এখানে mostly yellow meru থাকে, কিন্তু যখন early fetal life তখন আমরা বডির সব জায়গায় red bone marrow পাই. Contain red bone marrow for blood cell formation in infant. Clinical importance of metaphysis. It is the most actively growing area of long bone. It is the common site of infection due to profuse blood supply. Muscle, ligament, capsule of joint are attached close to it. এটা written অনেক সময় তোমাদের আসে. Write down the clinical importance of metaphysis. আচ্ছা, growing end of long bone. এটা একজন বলো দেখি. What is growing end of long bone? ম্যাম এটা হলো নিউট্রিয়েন্ট ফোরামিনের মানে অপোজিট যে ডিরেকশন আছে ওটা হলো গ্রোয়িং এন্ড। ওটা তো হচ্ছে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবা, আর গ্রোয়িং এন্ড বলতে কি বুঝো? এটা একটা ম্যাম কার্টিলেজিনাস এন্ড অফ দা বোন। মনে নাই তোমাদের? গ্রোয়িং এন্ড অফ লং বোন, the epiphysis which appear first and unite last with diaphysis. This is the growing end of the long bone. The growing end situated against the direction of nutrient foramen. আমরা আইডেন্টিফাই করি এভাবে। আর ডেফিনেশনটা হলো the epiphysis which appear first and unite last with the diaphysis. This is the growing end of the long bone. Growing end situated against the direction of nutrient foramen. তাহলে nutrient foramen দেখে আমরা growing end টা আইডেন্টিফাই করি। যেমন upper end of the humerus, এই ফিগার দিয়ে বোঝাচ্ছে যে বোনস এই পজিশনে থাকার পরে বোনসের যে এন্ডটা টুয়ার্ডস দা হেডের দিকে ওই এন্ডটা হলো গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে দিস ইজ দা হিউমেরাস। হিউমেরাসের কোন এন্ড গ্রোয়িং এন্ড? upper ম্যাম end, লোয়ার ম্যাম আপার এন্ড। তাহলে আপার এন্ড টুয়ার্ডস দা হেড, আপার এন্ড। আর এটা হলো রেডিয়াস আলনা, তাহলে রেডিয়াস আলনার লোয়ার এন্ডটা টুয়ার্ডস দা হেড, তাহলে লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস আলনা গ্রোয়িং এন্ড। ঠিক এইভাবে তার অপোজিট এন্ডটা হবে ফিমারে, যেমন ফিমারের লোয়ার এন্ডটা ডিরেকশন করে আছে হেডের দিকে, তাহলে লোয়ার এন্ড অফ ফিমার, আর আপার এন্ড অফ দা টিবিয়া ফিবুলা আর দা গ্রোয়িং এন্ড। আশা করি তোমরা পারবে। ব্লাড সাপ্লাই অফ দা গ্রোয়িং লং বোন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমাদের ভাইভাতে ধরে রিটেনেও আসে, ছবি আঁকাতে হয় আর ব্লাড সাপ্লাই ডেসক্রিপশনটা লিখতে হয়। ব্লাড সাপ্লাই অফ গ্রোয়িং লং বোন, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি এন্টার থ্রু দা নিউট্রিয়েন্ট ফোরামিনা at the shaft of the long bone. The artery divides into ascending and descending branches, and these ascending and descending branches anastomose with the metaphyseal and epiphyseal artery, যেটা এন্ডের দিকে আছে। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারিটা নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন দিয়ে শ্যাফট অফ দা বোনে ঢুকবে ইনসাইড দ্য মেডুলারি ক্যাভিটি। এখানে এসে এটা দুইটা ব্রাঞ্চ দিবে, যেটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ব্রাঞ্চ, যেটা নিচের দিকে নামছে ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ। এন্ডের দিকে আছে মেটাফাইসিয়াল এবং ইপিফাইসিয়াল আর্টারি। এই অ্যাসেন্ডিং এন্ড ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ গুলো তাদের সাথে অ্যানাস্টোমোসিস করবে। তাহলে একটা হলো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, অ্যানাদার আর্টারি ইজ দা ইপিফাইসিয়াল আর্টারি, মেটাফাইসিয়াল অর জাক্সটাইপিফাইসিয়াল আর্টারি, আর পেরিওস্টিয়ামকে সাপ্লাই দেয় পেরিওস্টিয়াল আর্টারি। তাহলে দিস ইজ দা আর্টারি সাপ্লাই অফ দা type: compact bone, bony tissue with without cavity; spongy bone, bony tissue contain numerous cavity. আমরা মাইক্রোস্কোপিক্যালি বোনটাকে দুই ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন আর একটা হলো স্পঞ্জি বোন। কম্প্যাক্ট বোন বনি টিস্যু উইদাউট ক্যাভিটি, কোনো ক্যাভিটি থাকবে না, কিন্তু স্পঞ্জি বোনে বনি টিস্যুর সাথে নিউমেরাস ক্যাভিটি থাকবে।
Microscopically, bone tissue is formed by small cylindrical unit known as Haversian system. তোমরা পড়েছো অনেকবার, আমরা বলেছি। তাহলে কম্প্যাক্ট বোনের এটা হলো হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দ্য কম্প্যাক্ট বোন। বোনের টিস্যু উইদাউট ক্যাভিটি, এখানে কোনো ক্যাভিটি নাই। কিছু স্মল সিলিন্ড্রিক্যাল ইউনিট আছে যেটাকে আমরা বলি হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম। হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম কন্টেইন হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল, lamella, thin plate of bone surrounded by Haversian canal. This is the lamella. This is the lamella. This is the Haversian canal. Haversian system consists of Haversian canal which contain neurovascular bundle. Neurovascular bundle মানে nerve artery আর হলো vein. Thin plate of bone surrounded the Haversian canal. This is the lamella. এই যে হোয়াইট কালার দেখা যাচ্ছে, this is the lamella. লেমেলাতে কোলাজেন ফাইবার থাকে। Lacunae, depressed area within the lamina contain osteocyte. This is the lamellate বা লেমিনাতে যে depressed area থাকে, these are the lacunae. Brown area এগুলা হলো এক একটা lacunae which contain osteocyte, bone cell. Osteocyte সেলটা দেখতে হচ্ছে তার একটা সেল বডি থাকে এবং অনেকগুলো সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস থাকে। তাইলে অস্টিওসাইটটা এখানে থাকতেছে এবং তার সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস গুলো এই ক্যানালিকুলির মধ্যে থাকতেছে। ক্যানালিকুলি হচ্ছে ভেরি টাইনি ক্যানেল contain processes of osteocyte. এই যে এই ছোট ছোট ক্যানেল গুলো, এগুলো হলো ক্যানালিকুলি। তাহলে এই ক্যানালিকুলি কন্টেইন করে অস্টিও প্রসেস অফ অস্টিওসাইট। হোকম্যানস ক্যানেল কানেক্ট টু সেপারেট হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল। দুইটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলকে কানেক্ট করে যে লংগিটিউডিনাল টানেল, দিস ইজ দ্য হোকম্যানস ক্যানেল। তাহলে এটা হলো একটা কম্প্যাক্ট বোনের হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম। হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম কি কি কন্টেইন করবে? ক্লাস টাইমটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, ঝটপট একজন বলো। আচ্ছা, মানবেন্দ্র আছো আজকে? Canalicuли, Yes, ma'am. আচ্ছা, কে কে কথা